प्रभु निमंते व्यवहार हवा आयोजक मंडली मते जो सुजोग देइथिबारु सेमानक निकटे मोर हृदय कृतज्ञता जणे एवं मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप मोर प्रियर परिवार मो समस्त सदस्य मानकर मो प्रभु जीशु नाम रे नमस्कार जणे पुणी मो मोर परिवार समस्त नियमित प्रार्थना रे तोड़ी धरथिबारु आम समस्त धन्यवाद जणे आजिर तथा सबुदिन उपासना सबुदिन गीत माध्यम अश्विनी संजय रत्नकला सिस्टर जो हृदय स्पर्शी गीत भावपूर्ण अर्थपूर्ण मर्मांतिक गीत माध्यम आम समस्त प्रभु निकटवर्ती करने सहित प्रभु को कौन गौरव दौरान बोली मु विश्वास करने सहित पुणी थे धन्यवाद दिए कोयल ग्रुप प्रभु सुंदर भाव से कंठ देइछंती एवं मन देइछंती एवं से व्यवहार कर निमंते पुणी थे प्रार्थना करे एवं प्रभु धन्यवाद जनाए आमर प्रिय परिवार सदस्य से समय आज जो गीत रुबेन भाई गाइले प्रभुंकर आम डाक शुणी आम प्रत्येक दिन पाहते आम निकटवर्ती होम मैंने जिते निदरे शोले छाड़े प्रभुंकर रब आम कान शुणे तेणु आम प्रभु निकटवर्ती होचु भाई को विशेष धन्यवाद सुंदर गीत माध्यम आम समस्त गोटे आत्मिक भाव आम मान भरपूर कर तेणु आम मैंने आसतु वाक्य पूर्व आम मैंने प्रार्थना करवा आसतु आम मैंने प्रार्थना करवा प्रिय प्रभु तुम्हें ये दिन देच आम मान जीवन रे जोड़िल से तुमको धन्यवाद दवा सहित पिता आज प्रत्येक विषय को एवं प्रत्येक जन जड़ित समस्त को तुम्हारी हस्ते समर्पण करुच्ची आज उपासना माध्यम एवं गीत माध्यम तुम्हें गौरवान्वित बोली मु विश्वास करे पिता आज वाक्य मो मुख दे तुम्हें कथा कह आम समस्त को तुम्हें पवित्र आत्मा तुम्हें कथा कह पिता परमेश्वर एवं दिन प्रतिदिन प्रभु आम जो आत्मिक जीवन रे बढ़िया सहित आम दृढ़ विश्वास सहित बंचा तुम्हें साहाଯ୍य कर हाँ पिता तुम अनुग्रह आम मान को यही दिन देच सुजोग दौच प्रभु तुम्हें प्रेम करुथार आम मान को प्रभु तुम्हें अनंत जीवन पथ प्रस्तुत कर पिता धन्यवाद से सब आम समस्त जपरी जत्नवान हबू आम जाग्रत जीवन काटी पारू से तुम्हें मान को दया कर पुणी थे प्रभु आम समस्त तुम्हारी हस्त समर्पण हो पुणी प्रभु आज वाक्य को तुम्हारी हस्त रखी ये छोट प्रार्थना प्रभु जीशु नाम मांगिली पिता आमीन। आज आम देखा प्रथम सामुएल 25 पर्व 25 रो 1 ରୁ 37 पद पर्यंत आम गोटे नाबल एवं अबिगल विषय लेखा जाइए ए विषय की आम समस्ते जानी एवं ता मध्यरु केवल केतोटी पद ही आम आलोचना करबा जदि आज टॉपिक अनुसार जदि किछि शीर्षक दबा को अनुमान करे मु रखिछि सुविवेचनार सह कार्य करिबा जदि आज हमर टॉपिक अनुसार बोधे ए विषय ए शीर्षक बोधे ठीक हे पारे बोली मु अनुमान करे ए विषयटी मु रखिछि तो एठारे हम देखिबा अपोजिट कैरेक्टर नाबल एवं अबिगल अपोजिट कैरेक्टर से माने स्वामी स्त्री भाव रे रहउचंती एवं अबिगलंकर सुविवेचना कार्य विषय गुडी को वर्णन करा जायछि गोटे पत्नी रो अर्थ होछि कोन जे पतन रो रक्षा करे से होछि पत्नी एवं गोटे परिवार रे पत्नी रो भूमिका होछि गुरुत्वपूर्ण पत्नी यदि प्रभु भयकारी गुणवती बुद्धिमती एवं सुविवेचना करबा जानिथिबो ताहाले से कोन तार परिवार को उत्तम भाव में सुपरिचालना करने सहित निजर बंधु वर्ग निजर संपर्क समस्त को से प्रेम बांधि रखी पार निश्चित भाव में तार परिवार गोटे कौन उत्तम भाव में परिचालित हो कारण लेखा जाए ज्ञानवती स्त्री अपना गृह को थई मात्र अज्ञान तार सहस्त्र भांगी दिए गोटे ज्ञानवल जदि स्त्री कौन कर तार निजर गृह को सुंदर भाव से परिचालित करू तीन पद आम देखा से ही पुरुषर नाम नाबल नाबल कटुभाषी और कुकर्मकारी
ତାହାର ଭାର୍ଯ୍ୟାର ନାମ ଅବିଗଲ। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଓ ରୂପବତୀ। ଏ ବିଷୟ ଗୋଟେ ନାବଲର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦିଆହେଇଛି। ସେ କଣ କୁକର୍ମକାରୀ ଏବଂ କଟୁଭାଷୀ, କିନ୍ତୁ ଅବିଗଲଙ୍କର ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ଏବଂ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ବୋଲି। ଏଠାରେ ଆମେ ବାଇବେଲରେ ଅନେକଙ୍କ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଛି ରୂପବତୀ ବୋଲି। ଏଷ୍ଟର ସାରା ଏମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଅନେକଙ୍କ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅବିଗଲଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ରୂପବତୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଗୁଣ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଅବିଗଲଙ୍କୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ହିତବୋଧ 31:10 ଲେଖାଯାଏ, ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ପାଇପାରେ, ମୁକ୍ତା ଠାରୁ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ। ମାନେ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତା ଠାରୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିମତୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଘରେ ଯଦି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଘର ଭିତରେ ଯଦି ଅଶାନ୍ତି କରିବ, ଘର ଭିତରେ ଯଦି ତାର ସୁପରିଚାଳନାର ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, ତାର ବିବେଚନାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମା ନଥିବ, କିମ୍ବା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟକାରୀ ହେଇନଥିବ, ତାହେଲେ ଯେତେ ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ମୂଲ୍ୟହୀନ ଜଣା ପଡିବ। ଘରେ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ଥିବ, ଘରେ କିଛି ଗୋଟେ ବିଷୟ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଖିଟମିଟ ଚାଲିଥିବ, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କେବେ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପରିବାରରେ କିଛି ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ହେଇଥିବ, ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟକାରୀ ହେଇଥିବ, ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ନିଜ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁଥିବ, ପରିବାରଟିକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରୁଥିବ, ତାହେଲେ କଣ ସେଇ ଘରେ ଶାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହିତବୋଧ 12:4 ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ମୁକୁଟ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଲଜ୍ଜାଦାୟିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ହାଡର କ୍ଷୟ ସ୍ୱରୂପ। ଯଦି ଗୋଟେ ଆମେ ଗୌରବ, ମୁକୁଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୌରବର ବିଷୟ ଲୋକଙ୍କର। ଆଗ କାଳରେ ରାଜା ମାନେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ତାହା ହଉଛି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନର ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୌରବର ପ୍ରତୀକ। ଯଦି ଥରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅନିତା ମ୍ୟାମ ବାକ୍ୟ ଦେଲା ବେଳେ ଭାଇ ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋଠୁ ଧର୍ମିଷ୍ଠା। କେତେ ଗୌରବର ବିଷୟ ସେଗୁଡିକ। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଥିବେ, ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବି ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୌରବ ନେଇ, ଅନେକଙ୍କର ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବି ଶୁଣେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ କେତେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୌରବ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରିବେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ପରିବାରକୁ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିବେ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଣ କରିବେ, ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଗୌରବ ଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଲଜ୍ଜାଦାୟିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ହାଡ ସ୍ୱରୂପ, ହାଡର କ୍ଷୟ ସ୍ୱରୂପ। ଯଦି ମାଂସର କ୍ଷୟ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଲେଖା ଯାଇଥାନ୍ତା, ଲୋକ ଦେଖି ପାରିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କର କିପରି ମାଂସ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଉଛି, ଯେ ଲୋକ ଦେଖିକି ଜାଣି ପାରିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କେ କେତେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହାଡର କ୍ଷୟ ସ୍ୱରୂପ, ହାଡର କ୍ଷୟ କେବେ ଦେଖାଯାଏନି, ତା ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିବ। ସେ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ନିଜେ ଜାଣୁଥିବ ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ତାର ଜୀବନରେ ହଉଥିବ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆଉ 1 Corinthians 11:7 ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ଗୌରବ। ଗୋଟେ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ ବାଇବେଲରେ ଏସବୁ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ଏବଂ ଅବିଗଲଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 4 ପଦରୁ ଏବଂ 13 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନାବଲ ନିକଟକୁ ଦାଉଦ କଣ ମଙ୍ଗଳର ସମାଚାର ପଠାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାବଲ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏବଂ ଦାଉଦ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବା ଆସିକି ଅବିଗଲକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ। ଆମେ ଯଦି 14ରୁ 17 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇସବୁ ଆମେ ଅବିଗଲକୁ ଜଣାଇବା ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ 17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏବେ ତୁମର କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏହା ବିବେଚନା କରି ବୁଝ, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତା ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୃହ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଅମଙ୍ଗଳ ସ୍ଥିର ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତମେ ଏବେ ଅବିଗଲକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଏବେ କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବ, ଏହା ତୁମେ ସୁବିବେଚନା କର। ସୁବିବେଚନା କଣ, ଅର୍ଥ କଣ, ସୁବିବେଚନା କଣ? ସୁବିବେଚନା ହଉଛି ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମ ମାନେ କଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଉତ୍ତମ ତାହା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ବିଚାର କରି
ଆମେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ହଉଛି ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ। ସୁବିବେଚନା ହିତବୋଧ 4 ମଧ୍ୟ 7 ଲେଖାଯାଏ, ଜ୍ଞାନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ, ଏଣୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କର, ପୁଣି ସବୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟରେ ସୁବିବେଚନା ଲାଭ କର। ସୁବିବେଚନା ହଉଛି କଣ ନା ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ସମୟରେ, ଗୋଟିଏ ବିପଜ୍ଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ଆମେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କଣ କରିବା, କୋଉ ପ୍ରକାର ଆମେ ବିବେଚନାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କି ଆମର ଡିସିସନ କି ଆମମାନଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ଯେପରି ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ନ ହୁଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ରେଜଲ୍ଟ ନ ଆସେ ଏବଂ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଉତ୍ତମ ନ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କଣ କରିବା, ଆମେ ସୁବିବେଚନାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ କାହିଁକି ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କର ତା ମଧ୍ୟରେ ସୁବିବେଚନା ଲାଭ କର, ସୁବିବେଚନାକୁ ଏଠାରେ କାହିଁକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ନା ଯଦି ଆଜିକାଲିର ଆମେ ମାନେ ସମାଜରେ ଦେଖିବା ସବୁ ପରିବାରରେ ଜ୍ଞାନ, ସବୁ ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କଣ ତାଙ୍କର ସୁବିବେଚନା କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବାର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ତା ଛଡା ଆଜିକାଲି ନ୍ୟୁଲି ମ୍ୟାରିଡ କପଲ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଅଭାବ, ଆମେ ସୁବିବେଚନାର ଅଭାବଟାକୁ ଦେଖୁ। ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହଉଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ହଉଛନ୍ତି, ସବୁ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁବିବେଚନା କରିବାର, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଉତ୍ତମ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସମାଜରେ ଏଇସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସୁବିବେଚନାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି, ଯଦି ଆମ ଜୀବନ ଯଦି ଠିକରେ ଚାଲୁଥିବ ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଅତି ସୁବିବେଚନାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆସି ପଡୁଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଆସିଗଲା, କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ପରିବାରରେ ଯଦି ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଆମେ ମାନେ ସୁବିବେଚନାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାହା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ, ଯାହାକି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ କଣ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ସମସ୍ୟାକୁ ଜଣେଇବା, ଆମର ସେଇ ବିପଦକୁ ଜଣେଇବା, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ମୋର କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁବିବେଚନା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜଣେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆମେ କଣ କରିବା, ସେ ସମୟରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ବିଚଳିତ ହେଇକି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଏମିତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ମନ୍ଦ ଦେଖାଯିବା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ କଣ ଆସିବ ନା ଭୁଲ ରିଜଲ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବ, ଯାହାକି ନେଇକି ଆମେ ସବୁଦିନ ଆମେ ରିଗ୍ରେଟ କରିବା ଭବିଷ୍ୟତରେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ସୁବିବେଚନାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 18 ପଦରେ ସେ ଅବିଗଲ ନେଇକି ଅନେକ ଭେଟି ନେଇକି ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ବିଷୟ ତା ଭିତରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଭେଟି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 23ରୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦେଖିବା ଯେ ସେଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଯାଇକି ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇକି ଭୂମି ସମ୍ମୁଖରେ ଅବିଗଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତେ ଶୀଘ୍ର ଗନ୍ଧର୍ବରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦାଉଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପଡି କହିଲେ, ହେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଉପରେ ମୋହର ଉପରେ ସେଇ ଅପରାଧ ବର୍ତ୍ତୁ ଆପଣ ଦାସୀକି ଆପଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣକୋଚରେ କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଦାସୀର କଥା ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବିନୟ କରୁଅଛି ମୋହର ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପାପାଧନ ମନୁଷ୍ୟ ନାବଲକୁ ମନରେ ନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ତାହାର ନାମ ଯେପରି ସେ ଯେପରି, ଏବଂ ସେ ତେଣୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାର କଥା ମନରେ ନ ଧରିବାକୁ ସେ କଣ ନମ୍ରତାର ସହ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଦାଉଦଙ୍କୁ, ତାର କଥା ସେ ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସବୁ କଟୁଭାଷୀ କୁକର୍ମାରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ସ୍ୱାମୀର ଯଦି ଅମଙ୍ଗଳ ହବ, ତାହା ସ୍ତ୍ରୀର ମଧ୍ୟ ଅମଙ୍ଗଳ, ତାହା ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ଅମଙ୍ଗଳ, ତାହା ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅମଙ୍ଗଳ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ସମସ୍ତେ ପରିବାରରେ ଭଲ ରହିବେ।
ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଯେ ତାଙ୍କର କଥା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନମ୍ରତାର ସହ ଯାଉଛନ୍ତି, ନମ୍ରତାର ହୃଦୟ ଦେଇକି। ଗୀତବୋଧ 22:4 ଲେଖା ହେଇଛି, ନମ୍ରତାର ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ ଧନ ସମ୍ମାନ ଓ ଜୀବନ। ସେ ନମ୍ରତାର ସହିତ ସେ ଯାଇ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଦେଖୁ ଗୋଟେ ନମ୍ରତାର ଉତ୍ତର କଣ କରେ ନା, ସାମ୍ନାରେ ଯେତେ ରାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲୋକ କିମ୍ବା ଆମକୁ କଣ କହିବାକୁ ଥିବ ବି କଣ କି ଜୋରେ କହିବି ଥିବ, ଆମେ ଯଦି ନମ୍ରତାର ସହ ତାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବା, ତାହେଲେ ସେ କଣ କରିବ, ଯେତେ ବଡ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଏଡେଇ ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ପ୍ରଥମ ପିତର 3:4 ଲେଖାଯାଏ, ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ କୋମଳ ଓ ଶାନ୍ତିଯୁକ୍ତ ଗୁପ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ, ତାହା ହିଁ ତୁମର ଅକ୍ଷୟ ଭୂଷଣ ହଉ। ଆମେ ଜଗତର ଆମର କ୍ଷୟ ପାଇବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆମେ ଅଧିକ ଲାଳାୟିତ ହେଇଥାଉଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଦି ବିଶେଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବୋଧେ ସେଇ ବିଷୟ ଟିକେ ଅଧିକ ଲାଳାୟିତ ଥିବେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁନା ଗହଣା ଏସବୁ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ବହୁମୂଲ୍ୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଯାହା, ତାହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ କୋମଳ ଏବଂ ଶାନ୍ତିଯୁକ୍ତ ଗୁପ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଏଇଠାରେ ଆମେ କୋମଳ ସ୍ୱଭାବ, ଦୟାର ଗୁଣ, କାହିଁକିନା ହୃଦୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ମୁଖ କଥା କହିଲେ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କୋମଳ ଭାବ ଥିବ, ଗୋଟେ ହୃଦୟରେ ଯଦି କ୍ଷମାର ଭାବ ଥିବ, ପ୍ରେମର ଭାବ ଥିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭରା ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର କଥା କହିବ। ତାପରେ ଯଦି 26:15 ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ତଥା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚେତନାମୂଳକ ବାକ୍ୟ ସେ ଅବିଗଳ ଦଉଛନ୍ତି ଦାଉଦଙ୍କୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ 26 ଲେଖା ରକ୍ତପାତ ଦୋଷରୁ, ଏବଂ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ କଣ କର, 26 ଲେଖା, ହେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ତପାତ ଦୋଷରୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଆତ୍ମ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ କଣ ବାରଣ କଲେ। ଏହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ, ଆପଣ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଓ ମୋହର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ମାନେ ନାବଲ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ। ସିଏ ସେଠି ଗୋଟେ ସେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚେତନା ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଚାର କରି ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା ଆମ୍ଭ ଅଧିକାର ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବେ, ସିଏ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ, ତୁମର ତାହା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ କର ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା, ସେ କଣ କରିବେ, ତୁମକୁ ଚାଟଣୀ ଫଳରୁ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ଲେଖାଯାଏ 38 ଲେଖାଯାଏ, ତୁମର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରାଯିବ ନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନ ରୂପ ଗଣ୍ଠିରେ ପଡି ରହିବ। ତୁମେ କଣ କରିବ, ଦାଉଦଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ପ୍ରାଣ ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ ଗଣ୍ଠି ରହିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର କଣ ହବ, ପ୍ରାଣକୁ ଛାଟେଳି ଫଳରୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା ପରି ସେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ମାନେ ନ ହେଇ ତୁମେ ନିଜର ଆତ୍ମ କଣ ଅକାରଣରେ କଣ କରିବେ, ଯଦି 31 ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆତ୍ମ ପ୍ରତିକାର କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଘ୍ନ କି ହୃଦୟରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଜନ୍ମିବ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ନିଜେ ଡିସିସନ ନବ, ନିଜେ କିଛି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନବ, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ତ ପରେ ଆମକୁ ସେ ବିଷୟରେ ରିଗ୍ରେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କାହିଁକି ମୁଁ ଏପରି କଲି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଚାର କରିବେ, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ବିଚାର କରିବେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ରିଗ୍ରେଟ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ସବୁବେଳେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକର ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ତାପରେ ସେତିକି କହିଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ ବିଷୟ, ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଦେଖୁ ଯେ ନାବଲଙ୍କର କଥା, ଜଣଙ୍କର କଥା ଦ୍ଵାରା ଯୁଦ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଅବିକଳଙ୍କର କଥା ଦ୍ଵାରା ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ସହିତ, ଯଦି ଆଜିକାଲିର ଯଦି ଆମେ ବିଷୟ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି, ହୁଏତ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଛି ଅଶାନ୍ତି ହେବାର ଥିବ, କଥା କଟାକଟି କଣ ବିଷୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ଉତ୍ତର ଯେପରି ପରିବାରରେ ଏଇ ସବୁ ବିପଜ୍ଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଏଡେଇ ଯାଇପାରିବା, ଯଦି ଆମେ ନମ୍ରତାର ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଡକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣ କରିବା, ଆମେ ଅନେକ ବିପଜ୍ଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ, ପରିବାରରେ ଅନେକ ଅଶାନ୍ତିର ବିଷୟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଡେଇ ଯାଇପାରିବା। ଏସବୁ ଆମେ ପରିବାର ଠାରୁ ଆମେ
दूर करिपरिबा। तेणु सबुबले जहाँ भी आमे करिबा गोटे सुविवेचनार कार्य करिबा आवश्यक। तापरे से दाऊद पुणी तांको कहउचंती 31 टू 33 पद पर्यंत कहउचंती तुमर 33 पद लेखा जाए तुमर सुविचार धन्य हो आज मते रक्तपात दोषरु और मोर निज हस्तरे आत्म प्रतिकार निवृत्त कल जे तुम्हे तुम्हे धन्य हो। से कहउचंती तुम मते एते बड़ विपद रक्षा कल गोटे रक्तपात दोषरु मते निवृत्त करिदेल एवं से कौन कल ना आत्म प्रतिकार मते निवृत्त तुमे कल तुमे धन्य हो। एते बड़ राजा आंको तांको कहउचंती तुमे धन्य हेल तुमर सुविचार कौन कला ना एते बड़ भयंकर परिस्थिति ता छड़ा मते मते जो रक्तपात दोष करिबा पई जाउतली सेतिर मते मते तुमे निवृत्त कल। तापरे से आमे देखो एठारे देखि पारुछु आमे अभिज्ञानकर बुद्धिमत्ता एवं सुविवेचना द्वारा कोन प्रभुंकर मनर मत दाऊदंकर स्त्री हे पाथि परे छेरा लेखा जाईछि। तेणु देखा जाए नम्र लोके धन्य से माने पृथ्वीर अधिकारी हेबे यदि आम नम्रतार कले प्रभु आम मानकु उन्नत करे। यदि आम नम्रतार जीवन यापन करिबा प्रभु आमको उच्चरे रखिबे। तेणु आम माने सब बेले प्रभु ठारे समस्त कार्य को एवं समस्त कहवा समस्त विषय को प्रभु दृष्टि ताहा किभଳି देखा जाउची उत्तम देखा गला ना कौन देखला ए विषय को आमे समस्त चिंता करिबा आवश्यक। गोटे विषय आम देखा 26, 36 और 37 पदरे लेखा जाए से अभिगल कौन कर भेटी नहीं देले एवं से कौन कर आसुचंती घर को आसिला बेले से देखिले जे नाबल कौन करते करुची ना नाबल आसिले देखिले से गृह राजभोज भोज करिथिला पुणी नाबल अतिशय मत्त थिबारु ताहार मन अति प्रफुल्ल थिला एतु सकाळ आलु हेबा पर्यंत नबिगल ताहाको अल्प बहुत कौनसी कथा जणाइला नहीं मात्र प्रात काल रे नाबलर मत्तता तुटन्ते से अभिगल तांको सब विषय वर्णना करुछंती। एठारे मध्य गोटे सुविवेचनार कार्य जदि से मत अवस्था जदि कही थांते तो नाबल अलग प्रकार प्रतिक्रिया सृष्टि करते अलग प्रकार प्रतिक्रिया देखई थांते कौन अलग प्रकार करते किंतु से कौन कर देखिले से मत अवस्था अच्छी से जदि आम माने ए विषय जदि आम देखा आजिकाली समाज रे मध्य जदि कौन सी अनैतिक कार्य आम तो आजिकल टीवी देखिले न्यूज देखिले पेपर पढ़ जहाँ भी आम देखुचु अनेक प्रकार अनैतिक कार्य अनेक प्रकार रक्तपात अनेक प्रकार माड़गोल अनेक प्रकार विषय गुड़ा दुर्घटना घटना माने परिवार पुणी विषय माने जोड़ा कि आम चिंतार मध्य बाहर थाए से सब विषय आजिकल आम समाज रे घटे जहाँकि अति दुखर विषय होची आउ एते अनेक अनैतिक कार्य गुड़िक मध्य समाज देखा जाए ताहा केवल ता पछरे अछि निशा आजिर पिला मानकर निशा बा मंद अभ्यास पाई ए सब कार्य गुड़िक हुए जदि से माने निजर मुक्त अवस्था रे न थांते से माने जदि निशा द्रव्य आसक्त हे न थांते ए सब कार्य से माने केबे भी केही करि परिबेनी केवल ता पछरे अछि। जदि वर्तमान गोटे न्यूज आमे देखिया मिरट रो विषय देखिबा हृदय दहले दउची एपरि विषय आमे देखिबा परचु ता पछरे मध्य कोन होची से मानकर निशासक्त अवस्था रे आमे नजर को आसुची। तेणु आमे समस्त से विषय गोटे आमे सेठारे मध्य आमे देखुचु जे अभिगलंकर आ गोटे सुविवेचना सुंदर भाबरे तांकर परिस्थिति को देखिकी से कोन करछन्ती गोटे सुविवेचनार कार्य कले सेथि मध्य। तेणु अभिगलंकर एही सुविवेचनार कार्य करबा द्वारा केते बड़ विपदरु से माने रक्षा पाइबे। तेणु आजिर शेषरे आजिर आलोचनार मुख्य विषय होची आमे सुविवेचनार सह प्रभु को भय करी प्रभु को योजना को अपेक्षा करी सुविवेचनार सह कार्य करिबा कथा कहिबा एवं अन्य मानक निकट रे तो प्रभु को गौरवान्वित करिबा। द्वितीय विषय है निशा मुक्त समाज आम माने प्रार्थना करिबा बोझर सहित आजिकल समाज प्रार्थना समाज निशाशक्त जेपरी से निशाशक्त मुक्त निशा मुक्त समाज आम प्रार्थना करिबा। ए प्रभु ए वाक्य दे हम समस्त को आशीर्वाद करंतु यदि किछि भूल है धन्यवाद।